ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का, त्याग तेरा बन
लक्ष्य इस जहान का तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार, करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ஓம் சாந்தி 16/6/2024 அவேத்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டே 3/3/2000. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशूत्र पर विजयी बनो. शुभ भावனை மற்றும் அன்பான பாவனையை எமர்ஜ் செய்து கோபத்தில் என்ற மகா எதிரின் மீது வெற்றி அடையுங்கள். आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं. என்று பாப் தாதா தனது ஜென்மத்தின் துணையாளர்கள் கூடவே சேவையின் துணையாளர்களையும் பார்த்து புன்முறுவல் பூத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है. क्यों? இன்று உங்க எல்லோருக்கும் கூட பாப் தாதானுடைய அலௌகிக ஜென்மம் கூடவே ஜென்மத்தின் துணையாளர்களுடைய ஜென்ம தினத்தின் மகிழ்ச்சி ஏன்? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता. அப்படிப்பட்ட न्यारा மற்றும் மிகவும் அன்பான அலௌகிக ஜென்மமானது யாருக்குமே இருக்க முடியாது. ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही. இப்படி நீங்கள் கேட்டே இருக்க முடியாது. பாபா அவருடைய ஜென்ம தினமும் அதுவேதான், குழந்தைகளுடைய ஜென்ம தினமும் அதுவேதான். ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो. இந்த न्यारा மற்றும் प्यारा ஆன அலௌகிகமான வைரத்திற்கு சமமான பிறப்பு இன்று நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். साथ साथ सभी को यह भी न्यारा प्यारापन स्मृति में है. கூடவே உங்கள் அனைவருக்கும் கூட இந்த न्यारा மற்றும் प्यारा நினைவானது अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है. இந்த அலௌகிகமான ஜென்மமானது அப்படிப்பட்ட விசித்திரமானதாக இருக்கின்றது. பகவான் பாப் बच्चों का मना रहे हैं. பகவான் தந்தையானவர் குழந்தைகளினுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பரமாத்மா बच्चों का परम आत्मा குழந்தைகளுடைய சிரேஷ்ட ஆத்மா को जन्म दिवस मना रहे हैं. அவர்களுடைய சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं. உலகத்துல வெறுமனே சொல்லலுக்காக சிலர் கூறுகின்றார்கள். हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है. நம்மளை படைப்பவர் பகவான் பரம ஆத்மா என்று. परंतु ना जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं. அவங்க தெரிந்தும் இருக்கவில்லை, அந்த நினைவிலையும் அவங்க இருப்பது இல்லை. आप सभी अनुभव से कहते हो. நீங்கள் அனைவரும் அனுபவத்தோட கூறுகின்றீர்கள். हम परमात्मा वंशी है. நாம் பரமாத்மா வம்சியாக ब्रह्मा वंशिயாக இருக்கின்றோம். परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं. பரமாத்மா நம்முடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றார். हम परमात्मा का जन्म दिन मनाते हैं. நாம் பரமாத்மாவுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றோம். आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? இன்று எல்லோரும் நாலா பக்கங்களில் இருந்தும் வந்திருக்கின்றீர்கள். எதற்காக? முபாரக் தேனே और मुबारक लेने के लिए, வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்காகவும் வாழ்த்துக்களை பெறுவதற்காகவும். तो
आग बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं தன்னுடைய பிறப்பின் துணையாளர்களான தங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं சேவையினுடைய துணையாளர்களுக்கு கூட வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरात द्वारा वर्षा कर रहे हैं வாழ்த்துக்களின் கூடவே பரம அன்பினுடைய முத்துக்கள் வைரங்கள் நகைகளை மழைகளாக பொழிந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் प्रेम की मोती देखे है ना அன்பினுடைய முத்துக்களை பார்த்திருக்கின்றீர்கள் தானே प्रेम की मोतियों को जानते हो ना அன்பினுடைய மோத்தி அந்த முத்துக்களை தெரிந்திருக்கின்றீர்கள் தானே फूलों की वर्षा सोने की वर्षा तो सब करते हैं மலர்களை பொழிகின்றார்கள் தங்கத்தை பொழிகின்றார்கள் लेकिन बाप दादा और सभी परम प्रेम अलौकिक स्नेह की मोतियों की वर्षा कर रहे हैं बाप दादानவர் உங்கள் அனைவர் மீதும் பரம அன்பு अलौकिक சிநேகத்தின் மோத்திகளை முத்துக்களை பொழிந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் एक गुना नहीं पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं ஒரு மடங்கு அல்ல பதம் 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 மடங்கு இதே பூர்வமான வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं நீங்கள் அனைவரும் கூட இதே பூர்வமாக வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है அது கூட பாப் தாதாவிடம் அடைகின்றன तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है என்று கொண்டாடுவதற்கான மற்றும் வாழ்த்துக்களுக்கான தினம் मनाने के समय क्या करते हो கொண்டாடும் போது என்ன செய்கின்றீர்கள் बैंड बजाते हो बैंड வாசிக்கின்றீர்கள் तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड का हो बाजे गाते सुन रहे हैं அனைத்து குழந்தைகளுடைய மனதினுடைய மகிழ்ச்சியினுடைய பேண்ட் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் பக்த லோக் புகார்த்தே रहते हैं பக்தர்கள் அழைத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் आप बच्चे குழந்தைகளாகி நீங்களோ बाप के प्यार में समा जाते हो பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கி விடுகின்றீர்கள் சமா ஜானா ஆத்தா ஹைனா முழுவது உங்களுக்கு வருகின்றது தானே ये समा जाना ही समान बनाता है இந்த முழுவதுதான் உங்களை சமமாக ஆக்கி விடுகின்றது बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते बाप दादा குழந்தைகளை தங்களிடமிருந்து பிரிக்கவே முடியாது बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं है குழந்தைகள் கூட தந்தையிடமிருந்து பிரிய விரும்புவது இல்லை लेकिन ஆனால் कभी कभी माया का खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते மாயினுடைய விளையாட்டிலேயே விளையாட்டாக ஒதுங்கி விடுகின்றார்கள் बाप दादा कहते हैं बाप दादा கூறுகின்றார்கள் मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ நான் உங்க குழந்தைகளுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கின்றேன் लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना ஆனா குழந்தைகள் என்றாலே நட்கட்டாக இருக்கின்றார்கள் அல்லவா மாயா நட்கட் பனா தேத்தி है नहीं மாயா பனா தேத்தி है அவர்கள் அப்படி குறும்புக்காரர்கள் இல்லை ஆனால் மாயை அவர்களை குறும்புக்காரர்களாக ஆக்கி விடுகின்றது तो सहारा से किनारा करा लेती है பாபானுடைய சப்போர்ட்டிலிருந்து அவங்கள விலக்கி விடுகின்றது फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं பிறகு கூட பாப் தாதா சகாரா சப்போர்ட் ஆயிட்டு சமீபத்தில் கொண்டு வருகின்றார் பாப் தாதா சபி பச்சோ से पूछते हैं बाप दादा அனைத்து குழந்தைகளிடமும் கேட்கின்றார் हर एक को जीवन में क्या चाहता है ஒவ்வொருவரும் கூட உங்க வாழ்க்கையில என்ன கேட்கின்றீர்கள் फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं फॉरेनर्स ரெண்டு விஷயங்களை ரொம்ப விரும்புகின்றார்கள் डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं डबल फॉरेनर्स உடைய
ஃபேவரேட் 2 வார்த்தைகள் என்ன? கம்பேனியன் और कंपनी. कंपेनियन மற்றும் கம்பெனி ये दोनों पसंद है. இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கின்றது. अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ. உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் என்றால் ஒரு கைகளை உயர்த்துங்கள். भारत वालों को पसंद है. பாரதவாசிகளுக்கும் அது பிடித்திருக்கின்றதா? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है. कंपेनियனும் அவசியம் தேவை, कंपनिயும் கூட அவசியம் தேவை. कंपनी बिना भी नहीं रह सकते. कंपनी இல்லாமலும் உங்களால இருக்க முடியாது. कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते. कंपेनियन இல்லாமையும் அவங்களால இருக்க முடியாது. तो ஆக आप सबको क्या मिला? உங்க எல்லாருக்கும் என்ன கிடைத்திருக்கிறது? कंपेनियन मिला है. कंपेनियन கிடைத்திருக்கின்றாரா? बोलो हाँ जी या ना जी. ஒன்று எஸ் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நோ சொல்லுங்க. எல்லாமே எஸ்ன்னு சொல்றேன். கம்பெனி மிலி ஹே, அதே மாதிரி கம்பெனி கிடைத்திருக்கின்றதா? எல்லாமே எஸ் சொல்றாங்க. ஐசி கம்பெனி और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था. பாபா கேட்கிறாங்க, முழு கல்பத்திலையும் அப்படிப்பட்ட கம்பெனியனோ அல்லது கம்பெனியோ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றதா? கல் பயிலை மிலாத்தா, கல்பத்துக்கு முன்னாடி கிடைத்ததா? ஐசி கம்பெனியின் ஜோ கபி பி கினாரா நெய் கர்த்தா, ஒரு பொழுதும் அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதே இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனியன். கித்தனா भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है. நீங்க எவ்வளவுதான் குறும்புத்தனம் செய்தாலும் சரி, அவர் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவே இருக்கின்றார். और जो आपके दिल की प्राप्तियां है वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है. எதெல்லாம் உங்க இதயத்தினுடைய பிராப்திகளோ அந்த அனைத்து பிராப்திகளையும் அவர் பூர்த்தி செய்கின்றார். कोई अप्राप्ति है? பாபா கேட்கிறாங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு अप्राप्ति இருக்கின்றதா? सबके दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? எல்லாருடைய இதயம் இதை கூறுகின்றதா இல்லது மரியாதை நிமித்தமாக கூறுகின்றீர்களா? गाते तो है ना, பாடுகின்றீர்கள் அல்லவா? जो पाना था वह पा लिया या पाना है? எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைந்து விட்டோம் என்கிறீர்களா அல்லது அடைய வேண்டும் என்கிறீர்களா? பாலியா, அடைந்து விட்டீர்களா? अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है. இப்ப அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லையா அல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆசைகள் ஏதாவது இருக்கின்றனவா? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? அனைத்து ஆசைகளும் பூர்த்தி அடைந்து விட்டனவா அல்லது கொஞ்சம் இருந்து விட்டதா? பாப் தாதா कहता है रह गई है. பாப் தாதா சொல்றாங்க, கொஞ்சம் ஆசைகள் இப்ப இருந்து விட்டு இருக்கின்றன. बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई. அப்ப குழந்தைங்களை என்ன பதில் சொல்றாங்களா? பாபா உங்களை பிரத்யக்ஷம் செய்வதற்கான ஆசை இப்ப இன்னும் முடிவடையல. ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए. ஆனா பாபா என்ன விரும்புகின்றார் என்றால் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இது தெரிய வேண்டும். பாப் ஆயா और कोई रह जाए. பாபா வந்துவிட்டா வேற எதுவும் தங்கிவிட்டா बाप दादा की विशेष आशा है. அதனால बाप दादाவுக்கு இது விசேஷமான ஆசையா இருக்குது. सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए हमारा सदा का बाप आया है. இது குறைந்ததிலும் குறைந்தது எல்லாருக்கும் இது தெரிய வேண்டும். நமது எப்பொழுதுமான தந்தை வந்துவிட்டார். लेकिन ஆனால் बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है. குழந்தைகளுக்கு எல்லைக்குட்பட்ட ஆசைகள் பூர்த்தி அடைந்து விட்டன. பிரேம் की आशाएं, அன்பனுடைய ஆசைகள் ஹரேக் சாத்தா है, ஒவ்வொருவரும் கூட விரும்புகின்றார்கள். ஸ்டேஜ் பர் ஆயே, நாம ஸ்டேஜில் வர வேண்டும் என்று ஆசை, இந்த ஆசை இருக்கின்றதா? அப்ப பாபா स्वयं सबके पास आते हैं. பதில் என்ன சொல்றாங்க குழந்தைங்க? இப்ப பாபாவே எங்கிட்ட வந்து இருக்கின்ற அபி ஆஷா பூரி யோகி, இந்த ஆசை கூட முடிவடைந்து விட்டதா? சந்துஷ்ட ஆத்மாயே, திருப்தியான ஆத்மாக்கள். முபாரக்கோ क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं. வாழ்த்துக்கள், ஏனெனில்
அனைத்து குழந்தைகளும் புத்திசாலிகள். समझते जैसे समय वैसे स्वरूप बना नहीं है. ஏன்னா இதை புரிந்திருக்கின்றார்கள். எப்படி நேரமோ அப்படி சொரூபம் ஆகி இருக்கின்றது इसीलिए. ஆகவே बाप दादा भी ड्रामा बंधन में तो है ना. பாபா கூட டிராமாவுடைய பந்தனத்தில் இருக்கின்றார் அல்லவா. तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं. அனைத்து குழந்தைகளும் கூட நேரத்திற்கு ஏற்ப திருப்தியாக இருக்கின்றார்கள். சதா சந்துஷ்ட மணி சமத்தே रहते. எப்பொழுதும் திருப்தி மணியாகி பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். क्यों? ஏன்? பாபா கேட்கிறார். आप स्वयं नहीं कहते हो, நீங்களே தான் சொல்றீங்க. என்ன சொல்றீங்க? பானாத்தா ஓ பாலியா, எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைந்து விட்டோம். ये ब्रह्मा बाप की आदि अनुभव के बोल. இது பிரம்மா பாபாவுடைய ஆதி ஆரம்பத்தினுடைய அனுபவத்தினுடைய வார்த்தைகள். तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों का बोल. எது பிரம்மா பாபாவுடைய வார்த்தைகளோ அதுதான் அனைத்து பிராமணருடைய வார்த்தைகள். तो आगे बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे. बाप दादा எல்லாருக்கும் இதே தான் ரிவைஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றார். சதா பாப் கி கம்பெனி மே ரஹோ. எப்பொழுதும் பாபாவுடைய கம்பெனிலேயே இருங்க. बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है. பாபா அனைத்து சம்பந்தங்களுடைய அனுபவத்தை செய்வித்து இருக்கின்றார். कहते भी ना பாபி சர்வ சம்பந்திய. நீங்களே சொல்றீங்க இல்லையா, பாபா தான் எங்களுக்கு சர்வ சம்பந்தியாக இருக்கின்றார். जब सर्व संबंधी है तो जैसे समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो. எப்ப அவர் சர்வ சம்பந்தியாக இருக்கின்றாரோ அப்ப நேரத்திற்கேற்ப அந்த சம்பந்தத்தை ஏன் நீங்க காரியத்துல கொண்டு வருவது இல்லை. और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो. ஆகவே இந்த சர்வ சம்பந்தத்தினுடைய நேரத்திற்கேற்ப அனுபவத்தை செய்து கொண்டே இருங்கள். तो कंपेनियन भी होगा, कंपेनियन भी होगी. कंपेनियन கூட இருப்பாரு, कंपेनी கூட இருக்கும். और कोई साथियों की तरह मन और बुद्धि जा नहीं सकती. வேற எந்த துணையும் மேல கூட உங்களுடைய மனமோ புத்தியோ போக முடியாது. बाप दादा ऑफर कर रहे हैं. बाप दादा ऑफर கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார். जब सर्व सुंदर ऑफर कर रहे हैं. எப்ப அனைத்து சம்பந்தங்களையும் ஆஃபர் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றாரோ तो सर्व संबंधों का सुख लो. அனைத்து சம்பந்தங்களுடைய சுகத்தை அடையுங்கள். சம்பந்தம் को कार्य में लगाओ. சம்பந்தங்களை காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள். बाप दादा जब देखते हैं कोई बच्चे कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा निराश अनुभव करते हैं. बाप दादा பார்க்குறாங்க, சில நேரம் சில குழந்தைகள் தன்னை தனியாகவோ அல்லது கொஞ்சம் சாரமற்றவர்களாகவோ அனுபவம் செய்கின்றார்கள். तो बाप दादा को रहम आता है. बाप दादा को கருணை வருகின்றது. ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते. அப்படிப்பட்ட சிரேஷ்டமான கம்பெனி இருந்து கூட कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो. இந்த கம்பெனியை காரியத்தில் ஏன் பயன்படுத்த மாட்டேன்னு என்கிறார்கள். फिर क्या कहते. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க. वाई बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो. जब ये शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई. तो वाई कभी नहीं करना. फ्लाई याद रखो. ஏன்னா அப்போ குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்க, ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பாபா சொல்றாங்க ஒய்ன்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா இந்த சப்தம் எப்போ வருதோ அது நெகட்டிவாக இருக்கிறது. பாசிட்டிவா ஃப்ளை என்று கூறுங்கள். ஆக ஒருபொழுதும் ஒய் ஏன் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக ஃப்ளை பறந்து கொண்டிருங்கள் என்பதை நினைவில் வையுங்கள். बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा. பாபாவை துணையாக ஆக்கி கொண்டே பறந்து கொண்டே இருங்கள். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். और कंपनी दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ. அந்த கம்பெனியையும் சரி அந்த கம்பேனியனையும் சரி ரெண்டு ரூபத்திலையும் ஃபுல் டே
காரியத்துல பயன்படுத்துங்க. ஐசி கம்பெனியன் फिर मिलेगा, அப்படிப்பட்ட கம்பெனியன் பிறகு கிடைப்பாரா? பாபா இத்தனை தக் कहते हैं, பாபா இந்த அளவுக்கு கூட கூறுகின்றாராம். எந்த அளவுக்கு? अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, நீங்க புத்தியின் மூலமாக அல்லது சரீரத்தின் மூலமாக களைப்படைந்து விட்டாலும் கூட कंपनी आपके दोनों प्रकार के मालिश करने के लिए भी तैयार है. ரெண்டு விதமாகவும் கம்பெனியன் உங்களுக்கு மாலிஷ் பண்ணுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். மனோரஞ்சன் कराने के लिए भी एवर रेडी है, एंटरटेनमेंट செய்வதற்கு கூட एवर ரெடியாக இருக்கின்றார். फिर அதுக்கு मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. எல்லைக்குட்பட்ட என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு அவசியமே இருக்காது. ஐசி யூஸ் करना आता है, அப்படி அவர் யூஸ் பண்ணுவது வருகின்றதா? और समझते हो बड़े बड़ा बाबा टीचर है, सद्गुरु है, இல்லை இப்படி நினைக்கிறீங்களா? அவர் பெரியதிலும் பெரிய தந்தை, பெரியதிலும் பெரிய டீச்சர் சத்குரு என்று. लेकिन सर्व संबंध है, ஆனால் பாபாட்ட என்ன இருக்கு? அனைத்து சம்பந்தங்களும். समझा? புரிகிறதா? டபுள் விதோஷம்னு டபுள் ஃபார்னர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? अच्छा, நல்லது. சபி பர்த்டே மனானே ஆயே हो ना, எல்லாருமே பர்த்டே கொண்டாட வந்திருக்கீங்க அல்லவா? मनाना है ना, கொண்டாட வேண்டும் அல்லவா? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? யாருடைய பிறந்த நாளை நீங்க கொண்டாடுகின்றீர்களோ அவங்களுக்கு gift கொடுப்பீங்களா இல்ல கொடுக்க மாட்டீங்களா? பதில் சொல்றாங்க, கொடுப்போம். तो आज बाप सब बाप के बर्थडे मनाने आए हो. இப்போ நீங்க எல்லாருமே பாபாவுடைய பர்த்டே கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள். நாம் तो शिवरात्रि है, பேர் என்ன? शिवरात्रि. तो बाप का खास मनाने आए हो, பாபாவுடைய பர்த்டே கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள். குறிப்பாக மனானே ஆயே ஹோனா, கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள் தானே? तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? बर्थडेல இன்னைக்கு எந்த gift நீங்க கொடுத்தீங்க? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, ये मनाएंगे? வெறுமனே நீங்க தீபத்தை ஏத்துவீங்க, கேக் வெட்டுவீங்க, இப்படிதான் கொண்டாடுவீங்களா? அது क्या गिफ्ट दी? இன்னைக்கு பாபாக்கு நீங்க என்ன gift கொடுத்தீங்க? या कल देंगे, இல்ல நாளைக்கு கொடுப்பீங்களா? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना. பெரிய gift கொடுத்தாலும் சரி, சின்ன gift கொடுத்தாலும் சரி, gift கொடுக்கணும் இல்லையா? तो क्या दी? என்ன பாபாக்கு gift கொடுத்தீங்க? सोच रहे हैं, யோசிக்கிறாங்க குழந்தைங்க. अच्छा देनी है, நல்லதா கொடுக்கணும் இல்லையா? देने के लिए तैयार हो, கொடுப்பதற்கு நீங்க தயாரா இருக்கின்றீர்களா? तो बाप दादा कहेगा वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? எதை பாபா சொல்லுவாரோ அதை கொடுப்பீங்களா இல்ல உங்க விருப்பம் போல கொடுப்பீங்களா? क्या करेंगे, என்ன செய்வீர்கள்? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? எதை பாப் தாதா சொல்லுவாரோ அதை கொடுப்பீங்களா இல்ல உங்க இஷ்டம் போல கொடுப்பீங்களா? எல்லாம் பதில் சொல்றாங்க குழந்தைங்கள்லாம். பாபா எதை சொல்லுவாரோ அதை கொடுப்போம். देखना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी. பாருங்க, கொஞ்சம் தைரியத்தை வைக்க வேண்டியிருக்கும். हिम्मत தைரியம் இருக்கின்றதா? மதுவன் வாலே हिम्मत है, மதுவன் நிவாசிகளுக்கு தைரியம் இருக்கின்றதா? डबल फॉरनर्स में हिम्मत है, डबल फॉरनर्स का தைரியம் இருக்கின்றதா? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे, கைகளை ரொம்ப நல்லா தூக்குகின்றார்கள். अच्छा, நல்லது. शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है, சக்திகள்லையும் சரி பாண்டவர்களிடமும் தைரியம் இருக்கின்றதா? பாரத் வாலுமே हिम्मत है, பாரதவாசிகளுக்கு தைரியம் இருக்கின்றதா? बहुत अच्छा, ரொம்ப நல்லது. यही बाप को मुबारक मिल गई, இதுவே பாபாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் கிடைத்து விட்டன. अच्छा सुनाए, நல்லது. சொல்லட்டுமா? ये तो नहीं कहेंगे ना, ये तो सोचना पड़ेगा. இல்ல அப்புறம் எப்படி சொல்லுவீங்களா? இதை யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். गागा नहीं करना, செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. एक बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, ஒரு விஷயம் பாப் தாதா மெஜாரிட்டி எல்லாத்தையும் பார்த்தாரு. மைனாரிட்டி नहीं मेजॉरिटी, கொஞ்சம் பேர்ட்ட இல்லை மெஜாரிட்டி. क्या देखा? बाबा என்ன பார்த்தாங்க? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1 2 3 नंबर में क्रोध कांस न चाहते भी इमर्ज हो जाता है.
எப்போ சூழ்நிலை முன்னால் வருகின்றதோ அப்போ மெஜாரிட்டி 1 2 3 நம்பரில் கோபம் என்பது विरुंबामल கூட एमर्ज आगी विடுகின்றது कोई में महान क्रोध के रूप में होता है सिर्फ महान கோபத்தினுடைய ரூபத்தில் कोई में जोश के रूप में आता है சில பேருக்கு வெறும் ஜோஷ்ல வருது कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में आता है चिड़चिड़ापन கூட வந்து விடுகின்றது மூணாவது ரூபத்தில் वह भी क्रोध का अंश हल्का है அது கூட என்ன சிடுசிடுப்பா இருப்பது கூட கோபத்தினுடைய ஒரு அம்சம்தான் லைட்டா இருக்கு அவ்வளவுதான் तीसरा नंबर என்ன तो हल्का है அது மூணாவது நம்பர்ல இருக்கனால தான் லைட்டா இருக்கு पहला जोर से है முதல்ல கோபம் ரொம்ப வேகமா இருக்கு दूसरा उससे थोड़ा ரெண்டாவது அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக फिर भाषा में आजकल सबकी रायल हो गई है எல்லாருடைய பேச்சிலையும் இது ரொம்ப ராயல் ஆயிடுச்சு तो रायल में क्या कहते हैं ராயல் ரூபத்துல என்ன சொல்றீங்க நீங்க பாபா சொல்றாங்க बात ही ऐसी है ना जोश तो आएगा ही விஷயமே அப்படி இருந்தது இல்லையா அப்போ கோபம் வரதானே செய்யும் तो आज बात सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते இன்னைக்கு பாபா எல்லாரிடமிருந்தும் இந்த கிஃப்டை பெற விரும்புகின்றார் क्रोध तो छोड़ो लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे கோபம் என்ன கோபத்தினுடைய அம்சம் கூட இருக்கக்கூடாது क्यों ஏன் क्रोध में आकर डिसर्विस करते हैं கோபத்துல வந்து டிசர்விஸ் பண்றாங்க क्योंकि क्रोध होता है तो दो के बीच में எப்போதுமே கோபம் ரெண்டு பேருக்கு இடையில தான் अकेला नहीं होता है தனியா வருவதே இல்லை दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है எப்ப ரெண்டு பேருக்கு இடையில வருகின்றதோ அப்ப தெரிய வருகின்றது चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है பாபா சொல்றாங்க மனதுல யாருக்காவது வெறுப்பு என்ற பாவனை ஒரு துளி கூட இருந்தாலும் मन में भी उस आत्मा के प्रति दोष जरूर आता है மனதுல கூட அந்த ஆத்மாவின் மேல जोश என்பது வருகிறது तो अगर बाप दादा को ये डिसर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता बाप दादा के இந்த டிसर्विஸ்க்கான காரணம் பிடிக்கவே இல்லை तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो கோபத்தினுடைய பாவனையானது துளி கூட உற்பத்தி ஆகக்கூடாது जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो எப்படி பிரம்மச்சரியத்தின் மேல கவனம் கொடுக்கறீங்க ஐसे ही அதே போன்று काम महाशत्रु காமம் என்ற பெரிய எதிரி மீது क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है ना கோபம் என்பது பெரிய எதிரியாக பாடப்பட்டு இருக்கின்றது அல்லவா शुभ भाव प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता है அன்பு பாவனை शुभ भावने எமர்ஜ் ஆவதே கிடையாது फिर मूड ऑफ कर देंगे அப்புறம் மூட் ஆஃப் பண்ணிடுவீங்க उस आत्मा से किनारा कर देंगे அந்த ஆத்மா விட்டு ஒதுங்கிடுவாங்க सामने नहीं आएंगे बात नहीं करेंगे முன்னாடியும் வர மாட்டீங்க பேசவும் மாட்டீங்க उसकी बातों को टुकराएंगे அவங்க எது சொன்னாலும் அதை அவங்க தட்டி விட்டுருவாங்க आगे बढ़ने नहीं देंगे मुन्नेरवे விட மாட்டார்கள் ये सब मालूम बाहर वालों को ही पता पड़ता है फिर पहले कह देते இது வெளியில இருக்கவங்களுக்கு கூட தெரிய வந்துடுகிறது ஆனா என்ன சொல்லிடுறாங்க आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है बाकी कुछ नहीं है அதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா நீங்க அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை வேற ஒன்றும் இல்லை तो क्या जन्म दिवस का एक गिफ्ट दे सकते हो பாபா கேட்குறாங்க பிறந்த நாளுக்கான இந்த கிஃப்டை நீங்க கொடுக்க முடியுமா जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठा யாரு நினைக்கின்றீர்களோ முயற்சி செய்வோம் என்று கையிலே உயர்த்துங்கள் सौगात देने के लिए सोचेंगे कोशिश करेंगे वो हाथ उठा அந்த கிஃப்ட் கொடுப்பதற்காக யோசிப்போம் முயற்சி செய்வோம் என்பவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है உண்மையான இதய உடையவர்களிடம்தான் சாஹிப் இணக்கமாக ஆகின்றார் கைபான்னு கடிவே சில சகோதர சகோதரிகள் ஏஞ்சி நின்றாங்க धीरे धीरे उठ रहे हैं மெதுவாக எந்திருக்கின்றார்கள் सच बोलने की मुबारक हो उन्में சொன்னதுக்கு வாழ்த்துக்கள் अच्छा जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे ठीक है कोशिश भले करो लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए முயற்சி பரவாயில்ல நீங்க செய்யுங்க
ஆனா முயற்சி செய்வதற்கு எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு வேணும்? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? 1 மாசம் வேணுமா, 6 மாசம் வேணுமா, எவ்வளவு வேணும்? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है. விட்டு விடுவீர்களா இல்ல விட வேண்டும் என்ற லட்சியமே இல்லையா? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो. யாரெல்லாம் முயற்சி செய்வோம் என்று கூறினீர்களோ மறுபடியும் எந்திரிங்க. जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ. 2-3 மாசம் நாங்க முயற்சி பண்ணி விட்டு விடுவோம் என்று சொல்பவர்கள் अमर्ந்து விடுங்கள். और जो समझते 6 मास चाहिए, 6 मास पूरा लगे, कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि वह बात जरूरी है. 6 மாசம் வேணும் அப்படின்றீங்க. 6 மாசம் முழுவதா ஆன பிறகும் பண்ணல. இதை விடவே முடியாது. இது ரொம்ப அவசியம், நமக்கு தேவை என்று நினைக்கின்றீர்கள். டிஸ்சர்வீஸ் திக்காய் தேதி. இந்த டிஸ்சர்வீஸ் என்பது தெரிய வருகிறது. முக்ஸே நஹி போலோ ஷக்கல் போல்தி. நீங்க வாயில பேசாட்டாலும் கூட முகம் பேசுகிறது. इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख शांति की मोतियों की वर्षा करे. யாரெல்லாம் தைரியத்தை வைத்தார்களோ அவங்க எல்லார் மேலேயும் பாப் தாதா ஞானம், அன்பு, சுகம், சாந்திகளுடைய முத்துக்களை மழைகளாக பொழிந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். अच्छा, நல்லது. बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं. அதுக்கு gift வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு ரிட்டர்னா எல்லாருக்கும் பாப் தாதா அந்த வரதானத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना. பை மிஸ்டேக்ல நீங்க விரும்பாட்டாலும் கூட உங்களுக்கு கோபம் வந்து விட்டா நீங்க இதயத்தில் அப்ப இதை மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன சொல்லணும்? மீட்டா பாபா, இனிமையான பாபான்னு சொல்லுங்க. तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी. தைரியமுள்ள குழந்தைகளுக்கு பாபாவுடைய உதவி என்பது கண்டிப்பாக கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். மீட்டா பாபா கைனா சரி பாபானே கைனா, வெறுமனே பாபான்னு சொல்லக்கூடாது, இனிமையான பாபான்னு சொல்லணும். மீட்டா பாப் तो मदद मिलेगी. இனிமையான பாபான்னு சொன்னா உதவி கிடைக்கும். ஜரூர் மிலேகி, நிச்சயமாக கிடைக்கும். क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, ஏனென்றால் நீங்க லட்சியம் வைத்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவா. तो लक्ष्य से लक्ष्य आने ही है. லட்சியத்தின் மூலமாக லட்சணம் வந்தே தீரும். மதுபன் वाले हाथ उठाओ. மதுபன் நிவாசிகள் கைகளை உயர்த்துங்க. अच्छा करना ही है ना, செய்தே ஆக வேண்டும் அல்லவா. எல்லாம் ஆமான்னு சொல்றேன். मुबारक हो, बहुत अच्छा, வாழ்த்துக்கள், ரொம்ப நல்லது. आज काल मधुबन वालों को टोली देंगे. இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா மதுபன் நிவாசிகளுக்கு டோலி கொடுக்கலாம். मेहनत बहुत करते हैं, ரொம்ப உழைக்கின்றார்கள். क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं. கோபத்துக்காக பாபா கொடுக்கல, அவங்களுடைய உழைப்புக்காக கொடுக்கின்ற. सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं. எல்லாமே புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? கையை உயர்த்தினீங்கல்ல, அதனால டோலி கொடுக்கலாம். मेहनत बहुत अच्छी करती है, உழைப்பு நல்லா செய்றீங்க. सबको सेवा से संतुष्ट करना, இது மதுபன் का एग्जाम्पल है. அனைவருக்கும் சேவையின் மூலமாக திருப்தி அளிப்பது இது மதுபன் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கின்றது. इसलिए आज मुख मीठा कराए. அதனால இன்னைக்கு இனிப்பு வழங்குவோம். आप सब इन्हों का मुख मीठा दिए, मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना. நீங்க எல்லாம் இவங்களுடைய வாய் இனிமையாக்குனீங்கன்னா இனிமையான வாயின் மூலமா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அல்லவா. ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है. இது கூட என்ன, பிராமண குடும்பத்தினுடைய ஒரு கல்ச்சர். ब्राह्मण कुल की सभ्यता, ब्राह्मण कुलத்தினுடைய सभ्यता है. बाप दादा ने देखा है. ये दादी सब सौगात देगी ना, ஏன்னா இந்த गिफ्ट दादी கொடுப்பாங்க இல்லையா, उसमें एक बोरी का थैला होता है. அதுல ஒரு மூட்டையினுடைய பை இருக்கின்றது. इसमें लिखत होती है. அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், கம் போலோ, தீரே போலோ, மீட்டா போலோ. குறைவாக பேசுங்கள், மெதுவாக பேசுங்கள், இனிமையாக பேசுங்கள். तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं.
ஆக இன்று பாப் தாதா இந்த கிஃப்டை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். बोरी वाला तेल नहीं देते हैं, அந்த சாக்கு பை கொடுக்கல பாபா, வரதான் ये शब्द देते, வரதானந்தால இந்த வார்த்தையில கொடுக்கறாங்க. हरेक ब्राह्मण के चेहरे चलन में ஒவ்வொரு பிராமணர்களுடைய முகம் மற்றும் நடத்தையில பிராமன் கல்ச்சர் பிரத்யக்ஷ हो, ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्षமாக தெரிய வேண்டும். प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम கண்டிப்பா செய்வீங்க, लेक्चर्स நீங்க பண்ணுவீங்க. ஆனா पहले स्वयं में ये सभ्यता आवश्यक है. முதல்ல இந்த सभ्यता मैनर्स இருக்க வேண்டும். हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए. ஒவ்வொரு பிராமணனும் கூட புன்சிரிப்போட ஒவ்வொருடைய தொடர்புல வர வேண்டும். कोई से कैसे कोई से कैसे नहीं, சிலரிடம் வேறு விதமாக சிலரிடம் வேறு விதமாக வரக்கூடாது. किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, வேற யாரையும் பார்த்து உங்களுடைய கல்ச்சரை நீங்க விடாதீங்க. बीती बातें भूल जाओ, கடந்து முடிந்த விஷயங்களை மறந்து விடுங்கள். नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ, புதிய சன்ஸ்காரத்தை அந்த கல்ச்சர்ல காட்டுங்க. அபி திக்கானா ठीक है ना, இப்பொழுது காட்ட வேண்டும், சரிதானே? எல்லாருமே சரின்னு சொல்றாங்க. ये बहुत अच्छा है, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. डबल फॉन्ड्नेस मेजॉरिटी आंजी करने में बहुत अच्छे, मेजॉरिटी आंजी சொல்றதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கு, अच्छा है. भारतवासियों की भी तो एक मर्यादा ही है आंजी करना. பாரதவாசிகளுக்கு கூட இந்த மரியாதை இருக்கிறது, எஸ் என்று சொல்வது. சிறு மாயாக்கோ ந ஜி கரோ, மாயைக்கு நோ சொல்லுங்க, பஸ் அவர் ஆத்மாவுக்கு ஆஞ்சி ஆஞ்சி கரோ, மற்றபடி ஆத்மாக்களுக்கு எப்போதும் எஸ் எஸ் என்று சொல்லுங்க. மாயாக்கோ நோ ஜி கரோ, மாயைக்கு எப்போதும் என்ன சொல்லணும், நோ நோன்னு சொல்லணும். अच्छा நல்லது. अभी ने जन्म दिवस मना लिया, எல்லாருமே இப்ப பிறந்த நாளை கொண்டாடி விட்டீர்களா? மனாயா, கிஃப்ட் தேதி, கிஃப்ட் லேலி, கொண்டாடிட்டீங்க, கிஃப்ட் கொடுத்துட்டீங்க, கிஃப்ட் அடைந்து விட்டீர்கள். अच्छा நல்லது. आपके साथ साथ और भी जहाँ जहाँ पर सभाएं लगी हुई है, உங்கள் கூடவே அங்கங்க சபைகள் எல்லாம் கூடி இருக்கின்றன. कहाँ छोटी सभाएं, कड़ी बड़ी सभाएं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं. சில இடத்துல சின்ன குழுவா இருக்காங்க, சில இடத்துல பெருசா, எல்லாருமே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். உன்னுக்கோ வியாப்தாதா यही कहते, அவங்களுக்கு கூட பாப்தாதா இதைத்தான் கூறுகின்றார். आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं, நீங்க எல்லாம் கூட அந்த கிஃப்ட கொடுத்தீங்களா இல்லையா? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, எல்லாருமே சொல்றாங்க ஆமா பாபா. अच्छे दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, தூரத்துல இருந்தாலும் கூட முன்னாடியே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. क्योंकि ஏனென்றால் साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் அவ்வளவு உழைக்கின்றார்கள், உழைக்க செய்கின்றார்கள் அல்லவா. तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना, எல்லாத்தை விட லாபம் யாருக்கு? பிராமணர்களுக்கு ஆக வேண்டும் அல்லவா. इसीलिए जबकि संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं. எப்ப சங்கம் யுகம் ஆரம்பிச்சதோ அதிலிருந்து இந்த சயின்ஸுடைய சாதங்கள் எல்லாம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. सत्य में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, சத்தியத்துல உங்க தேவதைகளுக்கு இந்த சயின்ஸ் சேவை செய்யும். लेकिन संगम में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं. சங்கம யுகத்துல கூட இந்த சயின்ஸினுடைய சாதனங்கள் பிராமணர்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றன. சேவாமே भी प्रत्यक्ष करने में भी, சேவையில கூட பாபா பிரத்யக்ஷம் செய்யறதுல கூட ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप में सहयोगी बनेंगे. विशाल रूपத்துல இது सहयोगिயாக ஆகும். इसीलिए ஆகவே साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी, சயின்ஸ்ல நிமித்தமாக ஆகி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கூட बाप दादा मेहनत की मुबारक देते, बाप दादा உழைப்பிற்கான வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார். बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश में बहुत शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा प्यार
मैसेज भेजेंगे. ஏன்னா பார்த்ததை பார்த்தங்க, மதுபனில் கூட உள்நாடு வெளிநாட்டிலேருந்து மிக மிக அழகான கார்டு, லெட்டர் மற்றும் அன்பு நினைவுகளை மெசேஜெல்லாம் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. பாப்தாதா உன்னோக்கு விசேஷ ஆத்மிய. பாப்தாதா கூட அவர்களுக்கு விசேஷமாக அன்பு நினைவுகள். और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक है. அந்த பிறந்த நாளுக்கான பாபா 5 முறை சொல்கிறார். எல்லையற்ற அளவு வாழ்த்துக்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். सब बच्चे बाप दादा के नयनों में समान आ रही. அனைத்து குழந்தைகளும் பாப்தாதுக்கு கண்ணின் முன்னால் வந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். आप लोगों ने तो सिर्फ कोई देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नयनों से देख रहे हैं. நீங்க கூட காடை தான் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் பாப் தாதா குழந்தைகளுடைய கண்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். बहुत स्नेह से भेजते हैं. ரொம்ப அன்பாக அனுப்புகின்றார்கள். उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है. அதே அன்போட बाप दादा स्वीकारம் செய்கின்றார். कईयों की अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं, சில பேர் அவங்களுடைய மனநிலையை கூட எழுதி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பாபா சொல்ற, உடோ அவர் உடாவோ, நீங்களும் பறங்க பிறரையும் பறக்க வையுங்கள். உன்னை சிசா பாத்தி நீச்சே ரஜாங்க. எப்ப நீங்க பறந்து விடுவீர்களோ அப்ப அனைத்து விஷயங்களும் கீழே தங்கிவிடும். आप सदा ऊंचे ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे. எப்போது நீங்க உயர்ந்தாலும் உயர்ந்த தந்தை கூட உயரத்திலேயே இருந்துருவீங்க. सेकंड में स्टॉक और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो. ஒரு செகண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஸ்டாக் சக்திகள் குணங்களை इमर्ज செய்யுங்கள். अच्छा, நல்லது. चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा के श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चों को करते हैं. आज भी नमस्ते. நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அனைத்து சிரேஷ்டமான பிராமண ஆத்மாக்களுக்கு, எப்பொழுதும் பாபாவுடைய கம்பெனியில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு, பாபாவை கம்பெனியனாக ஆக்கி கொள்ளக்கூடிய அன்பான ஆத்மாக்களுக்கு, எப்பொழுதுமே பாபாவின் குணங்களுடைய கடலை மூழ்கி இருக்கக்கூடிய சமானமான பாப் தாதாவுடைய சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்களுக்கு, எப்போதும் செகண்ட்ல புள்ளி வைக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சிந்து சுரூப் ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதா ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார். நமஸ்தே. பாப் தாதா ஒவ்வொரு நேரமும் கூட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கின்றார். என்று கூட நமஸ்தே. பாபா வரதானம் கொடுக்கிறாங்க. पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव. இன்னைக்கு வரதானம், துக்கத்தை நீக்கி சுகத்தை கொடுப்பவர்களாக ஆகுக. அது எப்ப முடியும்? நம்மளால எல்லா பிராப்திகளையும் செய்ய வைக்கும் பொழுதுதான். எல்லா பிராப்திகளையும் பிறர் அடைய செய்ய வேண்டுமே. ஆனால் நாம் என்ன செய்யணும்? பவித்திரத்தாவுடைய சக்திசாலியான திருஷ்டி மற்றும் விருத்தி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே இன்னைக்கு வரதானம் காரணம் நிவாரணத்தோட சொல்லுகின்றார். தூய்மையின் சக்திசாலியான திருஷ்டி மற்றும் விருத்தியின் மூலமாக அனைத்து பிராப்திகளையும் சேவிக்கக்கூடிய துக்கத்தை நீக்கி சுகத்தை கொடுப்பவர்களாக ஆகுக. साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है. साइंसனுடைய மருந்துல अल्प காலத்துக்கான சக்தி இருக்கிறது. जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है. துக்கத்தை வலிய அது முடிவடைய செய்து விடுகின்றது. लेकिन ஆனால் पवित्रता की शक्ति अर्थात தூய்மையுடைய சக்தி என்றால் साइंस की शक्ति में तो दुआई शक्ति है.
ஏன்னா அந்த சைலன்ஸினுடைய சக்தியில ஆசீர்வாதத்தினுடைய சக்தி இருக்கின்றது. यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति पवित्रतानुடைய சக்திசாலியான திருஷ்டியாகட்டும் அல்லது விருத்தியாகட்டும் सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है. सदा காலத்திற்கும் பிராப்தியை செய்விப்பதாக இருக்கின்றது. इसीलिए ஆகவே आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं. ஆக பக்தி மார்க்கத்துல கூட ஜட சித்திரங்களுக்கு முன்னாடி கருணை இதயம் உடையவரே கருணை காட்டுங்கள், எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அழங்குங்கள் என்று கேட்கின்றார்கள். तो जब चैतन्य में ऐसी मास्टर सुकर्ता बन दया की है, எப்ப நீங்க சைத்தன்யத்துல மாஸ்டர் துக்கத்தை நீக்கி சுகத்தை அளிப்பவர்களாக கருணை காட்டுபவர்கள் ஆகின்றீர்களோ தப்த பக்தி में पूजा जाती है. அப்பதான் பக்தியில கூட உங்களுக்கு இந்த பூஜையை செய்கின்றார்கள். பாபா நீ ஸ்லோகன் கொடுக்கிறாங்க, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही वेद का वैराग्य. நேரம் எப்ப நெருங்காமல வருகின்றதோ அதற்கு ஏற்ப அருகாமையில வரும்பொழுது உண்மையான தபஸ்யா அல்லது சாதனம் என்னவென்றால் எல்லையற்ற वैराग्यमाகும். इनकी सूचना सही थी. आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. இன்று மாதத்தினுடைய மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை इंटरनेशनल योगा डे. सभी ब्राह्मण संगठित रूप में அனைத்து பிராமண குழந்தைகளும் கூட குழுவாக साय 6:30 से 7:30 बजे तक மாலை 6:30 7:30 மணி வரை विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो. विशेषமாக தனது மாஸ்டர் வல்லல் स्वरूपத்தில் நிலைத்திருங்கள். सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान देना. அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் மனதின் மூலமாக சர்வ சக்திகளை தானமாக கொடுங்கள். வரதானங்களை கொடுங்கள். भरपूरता का अनुभव कराई. நிறைந்திருக்கின்ற அனுபவத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி.
இறைவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, மிக தெளிவான ஞான முரளி, மிக தெளிவான ஞான முரளி. மனதை அலைய விடுவதை விடுத்து அன்போடு நெறிப்படுத்து. Stop the wandering of mind and regulate it with love.